Dear business friends, good morning. Welcome to Business Network Club, where entrepreneurs unite together for mutual growth. With our core principle of promotion, training, and networking, our club with 100 plus entrepreneurs and committed to the success of your business. In today's digital world, our BNC club integrates digital training programs like WhatsApp, Facebook, Instagram, and Google My Business and AI tools to amplify your business success. With our WhatsApp and Facebook promotions, we ensure that your business soon reaches to 1 lakh people. Join BNC for collaborative growth. Together, we can, with 100 plus business entrepreneurs, redefining the business success through sharing knowledge, meaningful alliances, and entrepreneurial spirit. BNC, Together We Can, is our motto. And a small acknowledgement. We would like to take this moment to recognize and appreciate our dedicated Zoom director team, Krishna Chaitanya from Vijayawada and Shivkumar Garu from Vijayawada. We extend a warm welcome to all our visitors. We thank all of you for joining us this morning on the Zoom meeting and being a part of Business Network Club. With this, I, R.N. Krishna Chaitanya, officially call the Business Network Club Zoom meeting on 17/4/2026 at 11:38 a.m. Zoom online call to order. I thank BNC management for giving me this opportunity. Next, I would like to invite today's host to come forward and lead us on the next agenda of the meeting with the training program of Mr. Amit Jindal ji, who is a digital trainer on WhatsApp and Instagram and all other social media programs. And today the specialty is, say for example, if you want to post across on social media post, maybe it takes at least 5 to 10 minutes for us per day to post across onto the social media. But what if you can automate the same thing for the whole of month, just with you sit across for the 15 to 20 minutes per day, and you schedule across for the whole month, and the social media posting happens automatically. So this is what we're going to learn across today using Canva with the help of Amit Jindalji. It's on to Amit Jindalji. So please kindly go ahead with your training, sir. Thank you, friends. Thank you for giving me this opportunity again. So we know that today, if our business is not online, then we are only doing the busyness, but not the business. So if you want to be successful, we need to be present online and make our viewers, our customers relatable that yes, we are there for you, and we need to remind them of our product and services every day. So, but posting on social media already becomes a task. Already we have so many daily tasks that we need to open the shop, close the shop, look into the accounting, cash, bank, and all this. And when we start at the childhood age only, that becomes a habit. But cultivating a habit at this age, like we are like around 40s, maximum crowd in networking is around the age of 30s and 40s. So now to cultivate an habit, it takes time. Or again, if you start also, after some time it feels like, okay, again I have to do this every day and I'm wasting my time, and you lose some energy. So how do we automate it, or what is a shortcut to make it easier? The today's session is all about that thing, because uh, I will try to log in with another mobile also and show you some facts. Like I'm starting the screen share. So am I visible? The first question is, am I visible? Is my screen visible? Yes, sir, it's visible, sir. Okay. So let me show you my profile.
So you can see these videos are posted regularly. You can see the date today, 16th April 2026, Thursday, days until 2027. So these are some motivational quotes regarding networking. So I am not posting any of these. These are automatically posted every day. Every day, these are automatically posted. So how do we do that? Today's session is all about that. For that, there is a around 5 to 6 step process. First of all, we need to go to Gemini or ChatGPT, whatever, and say that give me a prompt to make 1 week social media post. For example, let us say Mr. Shiva is into mutual funds. The objective is gaining so this is the prompt. Okay. And I think everybody has ChatGPT. If you don't have ChatGPT, you can today now use Meta or also use Gemini, whatever. But ChatGPT is better. So again, after this thing, I'll go to new chat and paste the same prompt what it has recommended us. So day one, you don't need to start with lakhs, mix busting. So this is the day one. Now we go to Gemini and create image. And then you post this. And I ask create image. Guys, are you following me? So whatever the prompt that was being generated by ChatGPT, you're pasting that into Gemini, Yes, Gemini image creation. Gemini image creation, and there you are Yes. asking for generating Yes. an image based on that. Yes. Oh, So you don't need lakhs to start investing. The price of admission to wealth, the real price to admission is 100 rupees. So this is one social media post. Similarly, now again you need to go to ChatGPT. Again, just copy this. Again, go to Gemini.
Again, we can again go to chat GTP. I'll show you another model also. Maybe you have understood what I tried to do. So here image generation is different as per the day. So this kind of image is suitable for WhatsApp sharing or what you call Facebook sharing, but Insta sharing you need vertical force. So that for that what we can do again is we need to go to chat GTP, again new chat, give me 31-day one-liners about investing. అంటే మనకి ఇన్వెస్టింగ్ గురించి. No, I want one-liners for social media that so these are the one-liners which ChatGPT is generating. So what you can do is simply copy, open Excel sheet, paste it here. Now what we are going to do, we need to go to Canva. కాన్వాలో మనకి ప్రో అకౌంట్ ఉండాలా. ప్రో అకౌంట్ మనకి నీలేష్ గారు ఉన్నారు మన గ్రూప్ లో, లేకపోతే స్వాతి గారు ఉన్నారు. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ 500,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్. ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ థింగ్, కాన్వా అఫీషియల్ లైసెన్స్ మనం 4,000 రూపాయలు కొనొచ్చండి. అది 5గురు వాడొచ్చు. సో దట్ వే ఆల్సో ఇట్ విల్ కమ్ టు 800 రూపీస్ పర్ మెంబర్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ దెన్ యూ గో ఫర్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్. అదర్వైజ్ పర్లేదు, మనమే కదా అంటే మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మై అకౌంట్ ఇస్ బీయింగ్ షేర్ విత్ 3 or 4 బిఎన్సి మెంబర్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం క్రియేట్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలా, సోషల్ మీడియా క్రియేట్ చేయాలా. సోషల్ మీడియాలో ఏం క్రియేట్ చేయాలా, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ క్రియేట్ చేయాలా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళినాక మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఈ యూట్యూబ్ షార్ట్స్, యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ మోడల్కి వెళ్ళిపోయినాక ఆ సైజ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ ఏమి ఉంటుందో అనేది. సో దీంట్లో ఎలిమెంట్స్లో వెళ్ళిపోవాలా. ఎలిమెంట్స్లో వెళ్ళిపోయినాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఇంటూ ఎయిర్ కండిషన్ బిజినెస్. ఆర్ యు ఆర్ ఇంటూ న్యాచురల్ స్టోన్స్. ఫొటోస్ వచ్చినాయి. ఫొటోస్లో ఓరియంటేషన్లో మనకి వర్టికల్ కావాలి. సో ఒకటి వర్టికల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. స్క్వేరా, వర్టికల్, హారిజాంటల్. వర్టికల్ వచ్చినాయి.
So let us say this is good. Or ఇట్లా మనం ఏ ఫ్యూల్ కావాలంట ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ లుక్స్ గుడ్. సో మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది న్యాచురల్ స్టోన్స్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ చాట్ జీటీపీకి వెళ్ళిపోయి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది దీని గురించి తీసుకున్నాం కదా, ఫైనాన్స్ గురించి. గివ్ మీ సోషల్ మీడియా వన్ లైనర్స్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ stones rather than bricks or other సో ఇక్కడ ఇది కొన్ని సోషల్ మీడియా అంటే 30 ఇచ్చినాయి. ఐఎమ్ టేకింగ్ 6 అనుకుందాం. సో దీన్ని వెళ్ళి కూడా నేను ఎక్సెల్ బుక్లో కాపీ చేసేసా. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు కాన్వా. ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్స్ మీద ఉన్నాం కాబట్టి ఫైనాన్స్ మీద. సో ఇక్కడ ఈ పోస్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు శివ గారి లోగో ఉంటే శివ గారి లోగో పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ బిఎన్సి లోగో ఎలా యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ గారి లోగో ఉంటే మన లోగో ఎక్కడైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోగోస్ ఉన్నాయి. లెట్ us say I want to add this Devi New Life logo. ఈ లోగోని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. దాని తర్వాత ఇయర్ విల్ గో టు బల్క్ క్రియేట్. కానీ దానికి ముందు మనకి ఇప్పుడు ఆ వన్ లైనర్ టెక్స్ట్ ఎక్కడ రావాలా అక్కడ మనం వచ్చి టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సి దిస్ హోల్ సెషన్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్. సో ఇప్పుడు మీకు చూసినా అర్థం కాకపోయినా మీరు తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యాడ్ ఏ సబ్ హెడ్డింగ్. ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్కి వెళ్ళిపోయి జస్ట్ ఫస్ట్ కోట్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ దీంట్లో ద లెందియెస్ట్ కోట్ ఏదో చూసుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లెందియెస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ దిస్ ఓన్లీ. ఇది తీసుకున్నారు. ఇది తీసుకున్నాక మనం ఇక్కడ పెట్టాం. ఇక్కడ కావాలంటే శివ గారు వాళ్ళ లోగో పెట్టుకోవచ్చు, కార్టు క్యాష్ అని, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ స్టోనియో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మనకి ఇక్కడ ఫాంట్ వచ్చేసింది. ఫాంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఫాంట్ ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ఏమైనా అది చూడడానికి బాగానే ఉందా లేకపోతే మనం ఇట్లా పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది. సో యూ కెన్
దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫాంట్స్. కానీ ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనం పద్ధతి చేయాలంటే 3 లైన్స్లో వచ్చేటట్టుగా because this is the biggest font what we have chosen. సో మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, మీకు నచ్చట్లా, ఇక్కడ ఏ కలర్లో వచ్చేసి దీనికి మనం బ్రౌన్ కలర్ ఇస్తే బాగుంటుందా? సో నో, ఎస్, ద బ్రౌన్ లుక్స్ మోర్ బెటర్ దెన్ బ్లాక్, ఎందుకంటే అది వుడ్గా మ్యాచ్ అయినట్టు. ఇది మరి లైట్ అయిపోయింది, సో డార్క్ బ్రౌన్ ఆర్ మోర్ డార్క్ బ్రౌన్, ఇది బాగుంది. సో లెట్ us గో విత్ దిస్. సో ఇది లోగో కూడా మ్యాచ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను 30 పోస్టులు కావాలా. సో 30 పోస్టులు కావాలంటే ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ యాప్స్కి వెళ్ళి బల్క్ క్రియేట్ అని చేయాలి. ఇక్కడ బల్క్ క్రియేట్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది. సో బల్క్ క్రియేట్ అనే దీన్ని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే మనం దీనిలో గూగుల్ షీట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎంటర్ డేటా మాన్యువల్లీ. ఎంటర్ డేటా మాన్యువల్కి వెళ్ళిపోయినాక ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ డే 1, డే 2, డే 3 అని ఇవ్వాలనుకుంటే అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదు ఒట్టి కోట్ ఇవ్వాలంటే కోట్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say డే 1 కూడా ఇద్దామని. డే కోట్. సో ఇక్కడ కోట్. సో ఇక్కడ డేలో మనం డే ఇవ్వాలనుకుంటే డే 1. సో దీన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేయడానికి ఇక్కడ డే 1, డే 2, సో ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకుంటే మనం 30 డేస్ అనుకున్నాం కాబట్టి 30 డేస్ వచ్చేసింది. ఓకే, లేదు డే 1 కాకుండా మీకు డేట్ ఇవ్వాలంటే నేను కూడా అట్లానే చేసుకున్నా. డే ఇవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇస్ April 17. April 17. April 18th. సో మళ్ళీ ఇక్కడ రండి, వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మీకు కానీ ఏప్రిల్లో మనకు ఉండదు 30 డేసే. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం వచ్చేసేది May 1. ఇవన్నీ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, లేకపోతే మనం ఇప్పుడు ఏప్రిల్ తర్వాత కూడా చూసుకోకపోతే అది సోషల్ మీడియాలో రాంగ్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు May 16 దాకా వచ్చేసింది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు డే తీసుకోకుండా నేను డేట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ కాలం, డిలీట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ May 16 దాకా పోస్టులు నా దగ్గరకు వచ్చేసినాయి. టుడే ఈస్ April 17th, దట్ ఈస్ May 16th. కాపీ అయిపోయినాక నేను దీన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశా. సో బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ కోట్ అని రాసాం, ఇక్కడ డే అని రాసాం. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కోట్ అని రాసుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా రాసుకోవచ్చండి, దిస్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ రిమెంబరెన్స్. ఇది డే అని రాసుకుందాం. కానీ ఇంకో మైనస్ ఏమైందంటే మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డే ఎక్కడా రాయాల. సో ఇక్కడ మనం వెళ్ళిపోయి మళ్ళా టెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోయి సబ్ హెడ్డింగ్లో టుడే అని పెట్టుకుందాం. దీన్ని కూడా కలర్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మీరు బ్రౌన్ ఇవ్వాలనుకుంటే బ్రౌన్ ఇవ్వచ్చు, లేదు నేను డిఫరెంట్గా ఇస్తా, అది 2 డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్గా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఐ ప్రిఫర్ బ్లాక్. సో ఐ విల్ గో విత్ బ్లాక్. సో దిస్ ఈజ్ 1 టెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ 2nd టెక్స్ట్, అండర్స్టాండ్. సో మీకు ఏ ఫాంట్లో కావాలో అదే ఫాంట్లో వచ్చింది. సో ఇది టుడే అనేది నాకు ఇంకా కొంత పెద్దగా బోల్డ్గా కనపడాలి. ఐ విల్ గో విత్ లీక్స్ పాటర్న్ and font should be around 60. Okay, so now again we'll go with bulk tools.
అది ఒకసారి బల్క్ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు కింద వచ్చేస్తుందండి. బల్క్ టూస్కి వెళ్ళిపోయా, సేమ్ కాపీ ఇంటర్ డేటా మాన్యువల్లీ, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ దీంట్లో ఇక్కడ డన్ అని వచ్చేయాలి. డన్ రాగానే టుడే ఉంది కదా, టుడే లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనెక్టెడ్ డేటా అని ఉంది. ఆ కనెక్టెడ్ డేటాలో డే కదా మనకు కావాల్సింది, ఆ డే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఇది కోట్ కదా, కోట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కనెక్టెడ్ డేటాలో మనం కోట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. సో డేకి డేట్కి మనం డే కనెక్ట్ చేసాం, కోట్కి కోట్ కనెక్ట్ చేసేసాం. ఓకే, సో మీకు ఈ రెండు కనపడతాయి సెలెక్ట్ అయిపోయినట్టుగా. కంటిన్యూ. సో దీస్ ఆర్ ద కోట్స్, రైట్. Create 30 designs. Your save to projects. View designs. See this. April 17, April 18, కోట్ మారిపోయిందా? April 19, కోట్ మారిపోయిందా? April 20, కోట్ మారిపోయిందా? యా. సో దీంట్లో కూడా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇది ఒకటి మనకు ఒక క్రియేట్ అయిపోయినాక నాకు ఆ బ్లాక్ కలర్ నచ్చట్లా, ఈ రెండు బ్రౌన్లో ఉన్నాయి, అది కూడా బ్రౌన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే డిలీట్ దిస్ ఫైల్. అగైన్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినాక టుడేని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిందా సార్? స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిందా? వస్తుంది సార్, స్క్రీన్ షేరింగ్ అవుతోంది. కానీ నాకు మీ ఫొటోస్ కనపడుతున్నాయి నా స్క్రీన్ పడట్లా. ఓకే, సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్? ఎస్ సార్. ఓకే, సో మళ్ళీ నేను క్రియేట్ డిజైన్ చేశా ఇక్కడ మార్చేసి. సో మళ్ళీ సేవ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నేను వ్యూ డిజైన్స్కి వెళ్తే చూసారా ఇక్కడ కలర్ రెండు మారిపోయినాయి. మళ్ళీ ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మ్యూజిక్ యాడ్ చేయాలంటే ఎలా? సో మీరు సేమ్ ఇనిషియల్ పోస్ట్లో కూడా మ్యూజిక్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆడియోలో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆడియో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆడియో మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టమైంది, లేకపోతే కాన్వాలో మీరు అడగవచ్చు. ఫైనాన్స్, మన ఈ డీల్స్ ఫైనాన్స్ కాబట్టి ఫైనాన్స్ మ్యూజిక్ అని కొట్టా. సో మనకు నచ్చిన వీడియోలో మనం ఇది నచ్చిన సాంగ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రెండు వచ్చినాయి, ఒకటి డిలీట్ చేయాలంటే కూడా డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇది ప్రివ్యూ ఎలా ఉంటుంది అని చూసుకోవాలనుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్, సో యూ కెన్ ఫాలో ఇట్ ఈజీలీ. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా ఈ మీటింగ్ మొత్తం రికార్డింగ్ అయింది, యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అవుద్ది. సో ఒక ఫోన్లో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకుని, లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ ఫోన్లో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఇటు చూపిస్తున్నాను అట్లా ఫాలో చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద లేయర్స్ వాట్ వీ యాడెడ్ ఇస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. టుడే, దాని తర్వాత కొటేషన్, లోగో యాడ్ చేసాం, ఇమేజ్ మనం కాన్వా నుంచే తీసుకున్నాం, ఆడియో యాడ్ చేసేసాం, ప్రివ్యూ. ఈజ్ ఇట్ లుకింగ్ గుడ్ ఆర్ డూ యూ సజెస్ట్ ఎనీ చేంజెస్? అండ్ నౌ అగైన్ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇస్ టైం. ఇది 5 సెకండ్సే ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ 15 సెకండ్స్, సెలెక్ట్ 15 సెకండ్స్. ఇది 15 సెకండ్స్ అయిపోయింది. కానీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా మనం 15 సెకండ్స్కి డ్రాగ్ చేసుకోవాలా. ఆర్ ఇనీషియల్లోనే ఇవన్నీ యాడ్ చేసే ముందే మనం కనుక 15 సెకండ్స్ పెట్టుకుంటే అన్నీ 15 సెకండ్సే ఉంటాయి.
యా మ్యూజిక్ 15 సెకండ్స్ వచ్చేసింది. నౌ లెట్ us రివ్యూ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల మనము ఇమేజ్ వాడారు కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ కెన్ వి ఈవెన్ యూజ్ ఎ వీడియో ఆల్సో అండ్ యూటిలైజ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఐ విల్ షో యూ ఆల్సో సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో సేమ్ అట్లానే మనము ఎలిమెంట్స్కి వెళ్ళిపోయి ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండే టైప్ చేసాం కదా, ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టినాక ఇక్కడ వీడియోస్ ఉంది కదండి, చూసారా? గ్రాఫిక్స్, ఫొటోస్, వీడియోస్. సో వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వీడియోస్లో కూడా మళ్ళా ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి వర్టికల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 14 సెకండ్స్. సో మీకు ఏ వీడియో నచ్చితే ఆ వీడియో చెప్పండి. సో ఎవరైనా చెప్పగలితే చెప్పండి, ఏదైనా వీడియో సెలెక్ట్ చేసింది బాగుందే, ఇది బాగుందంటే ఇది బాగుంది, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తారు. మీరు చెప్పండి ఏ వీడియో సెలెక్ట్ చేయాలో. ఈస్ దిస్ లుకింగ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే సార్. షేర్ మార్కెట్స్ వాస్తేలో ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు కాబట్టి దీన్ని డిలీట్ చేసేయండి, ఆ వీడియో ప్లే చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్. ఎందుకు? ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ద కరెక్షన్ ఇస్, లెట్ us డూ ద కరెక్షన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఫాంట్ వైట్ లోకి తీసుకోవచ్చు, చేయొచ్చు. పర్ఫెక్ట్. దీన్ని ఫాంట్ ని వైట్ లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కిందకి తీసుకొచ్చేయచ్చు. టుడేనేమో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటర్ లో పెడితే బాగుంటుంది. దీన్ని కూడా మనం వైట్ చేసుకోవాలి. సో నౌ లెట్ us see if it looks good. విజిబిలిటీ బెటర్ గా సెంటర్ లో లేదు, సెంట్రైజ్ చేయాలి. ఎస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు డూ. బట్ ఇవన్నీ ఒక రోజే చేయాలా. ఒకటి గుర్తుంచి ఉంచుకోండి, ఒక్క రోజే చేయాలా, రోజు చేయక్కర్లా. లేదు ఇది ఇంకా కిందకి తీసుకొచ్చి ఇది ఇంకా కొంత ఇది ఇటర్ తీసుకురావాలి అనుకుంటే అట్లా. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మీద ఒక్కసారి చేయాలి మీరు. ఓకే, దిస్ లుక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ మీ. ఓకే, సేమ్ మళ్ళా మన బల్క్ క్రియేట్లో రావాలా. సేమ్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాయి. వ్యూ డిజైన్. సో ఫ్రెండ్స్, all the reels are created. If you want to see, you can see. సో 17th ఏప్రిల్ తర్వాత 18th ఏప్రిల్ కూడా వచ్చేసింది. అట్లానే యూ కెన్ సీ అప్ టు మే 6th దాకా మీకు పోస్ట్లు వచ్చేసినాయి. సో వాట్ టు డూ నౌ, ఇక్కడ షేర్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోయి డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయాలా. డౌన్లోడ్లో క్లిక్ చేసేటప్పుడు కకృతి పడకుండా క్వాలిటీ ఫుల్ 4HD పెట్టుకొని పేజెస్ 1 to 30 డౌన్లోడ్ యాడ్ సపరేట్ ఫైల్స్ అని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. లేకపోతే అది మొత్తం ఒక వీడియో కింద వచ్చేస్తుంది మీరు డౌన్లోడ్ యాడ్ సపరేట్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ టు డౌన్లోడ్ యాడ్ సపరేట్ ఫైల్స్. సో 30 download. Now it is being downloaded. So this task is already done by me earlier with BNC. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలా పబ్లిష్ చేయాలా, ఇప్పుడు కంటెంట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. కంటెంట్ రెడీ అయిపోయినాక పోస్ట్ చేయడం ఎలా, దానికి మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ ఈజ్ పబ్లర్, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ యూస్ బఫర్. ఈ రెండు తక్కువ కాస్ట్లో దొరుకుతున్నాయి. బట్ పబ్లర్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా, రెండు కాస్ట్ అఫోర్డబుల్ అండి. బఫర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇండియన్ వెబ్సైట్ ఆల్సో, బట్ ఆల్రెడీ నా ల్యాప్టాప్లో
పబ్లర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూసారు ఫేస్బుక్లో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాము. అలానే ఇంకా సోషల్ అకౌంట్స్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లింక్డ్ఇన్, టిక్టాక్, ట్విట్టర్, థ్రెడ్స్, బ్లూ స్కై, పిన్రెస్ట్, గూగుల్ మై బిజినెస్, వర్డ్ ప్రెస్, టెలిగ్రామ్. సో మనం ఇక టెలిగ్రామ్ ఎక్కువ వాడట్లా, బట్ టెలిగ్రామ్లో కూడా మనకు ఒక బిఎన్సి గ్రూప్ ఉందనుకోండి. సో దాంట్లో కూడా మనం రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం దీనికి ఇచ్చేస్తే టెలిగ్రామ్లో కూడా వీళ్ళే డైరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై హ్యావ్ చూసన్ పబ్లర్ ఓవర్ వాట్ యూ కాల్డ్ బఫర్లో టెలిగ్రామ్ కనెక్షన్ లేదు, కనెక్ట్ ఉంది. సో టుమారో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ పాన్ ఇండియా, సో ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ అండ్ పాన్ ఇండియా గ్రూప్ వేర్ మోర్ దెన్ 1 lakh పీపుల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. సో దాంట్లో రోజు మోటివేషనల్ కోట్స్ కానీ బిఎన్సి ఈవెంట్స్ ఎక్కడైతే ఏ ఊర్లో ఏం జరుగుతున్నాయి ఆర్ మన జూమ్ మీటింగ్స్ గురించి దాంట్లో పోస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా మనకి ఈ కోట్ ఆఫ్ ద డే అన్నట్టుగా, మోటివేషన్ ఫర్ ద డే అన్నట్టుగా టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ రీజన్ వై ఐ హ్యావ్ చూసన్ పబ్లర్. సో దీంట్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్లో కూడా మళ్ళీ నేను చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రొఫైలా, పేజా, గ్రూపా. సో మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిఎన్సీకి సపరేట్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, బిఎన్సీ బిజినెస్ నెట్వర్క్ క్లబ్ అని, ఆ గ్రూప్లో కూడా పోస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు, పేజీ పోస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొఫైల్కి రిమైండర్స్ అంటే మొబైల్కి రిమైండర్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్. డైరెక్ట్గా మనకు పోస్ట్ అయ్యేదే పెట్టుకుంటే బెటరు. సో పేజ్ పోస్టింగ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ మన ప్రొఫైల్ కంటే. సో ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ చేసుకున్నా. సో డ్యూ డిలిజెన్స్ ఏదైతే చేయాలో చేయాలి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దట్ నౌ. పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ కనపడతాయి కాబట్టి. సో ఇట్లా నేను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు క్రియేట్కి వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసిన మీడియా ఐ వాల్ అప్లోడ్. సో ఇది అప్లోడ్ చేశా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చాట్ జీటీపీకి వెళ్ళిపోదాం. చాట్ జీటీపీలో వెళ్ళిపోయి మొదటి పోస్ట్ ఇది 1-liner ఐడియాస్. ఫస్ట్ నేను చూపించింది ఏంటి? ఓకే, జెమినైలో ఉంది కదా అది, ఇదా? ఎస్, ఇప్పుడు వీడియోస్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేశారు కదా 30 minutes వీడియోస్. రెండు చూపిస్తున్నా, ఆగండి. ఓకే. ఫస్ట్ మనం ఒక పోస్ట్ కూడా చేసాము, పోస్ట్ అండ్ వీడియోస్ బోత్ చెప్పా. సో ఇది క్యాప్షన్. ఫస్ట్ మనకి దీనికి రాయాలి కదా. అంటే మనం ఒకటి పోస్ట్ చేసినప్పుడు మ్యాటర్ కూడా ఉండాలి కదండి చైతన్య గారు. మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది, కానీ మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒట్టి పోస్ట్ పెడితే బాగోదు కదా, దాని కింద ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా. గాట్ ఇట్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆ పోస్ట్ కూడా మనం రాయాలంటే మళ్ళీ దానికి ఒక బుర్ర పెట్టాలి కదా. అదెవడు రాస్తాడు? ఏం రాయాలి కూడా తెలవాలి కదా. విచ్ విల్ గెయిన్ ఫాలోవర్స్, విచ్ విల్ లుక్ ఎథికల్ అన్నట్టుగా. సో ఈ పోస్ట్కి ఇది అదే రాసి ఇచ్చేసింది కాబట్టి అయిపోయింది. దీనికి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కావాలంటే హ్యాష్ ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. హ్యాష్ ట్యాగ్ సజెషన్స్ అని కడితే ఆటోమేటిక్గా పబ్లర్లో యుల్ గెట్ యాజ్ పర్ ద రైటింగ్స్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఏది పెడితే బెటర్ అని. సో యూ కెన్ పుట్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ దేర్ ఆల్సో, ఆర్ ఆల్రెడీ మనకి ఎట్టగో జెమినైలో ఇచ్చారు కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వాలా? ఇచ్చారండి, కింద ఉంది. వన్ సెకండ్, అక్కడే ఎంగేజ్మెంట్ స్టాక్ అని చెప్పి చూడండి. ఎస్, హ్యాష్ ట్యాగ్స్. సో యా, ఇది ఈ జూమ్తో పాటు ఈ నెట్ పని చేయాలంటే కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఇది. నెట్వర్క్ అందుకే బ్యాండ్విడ్త్ ఇట్లా. సరిపోవడం లేదు సార్ నాకు. యా, సో ఇక్కడ అదే హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అయిపోయినాక ఇది మమ్మల్ని రోజు ఫాలో అవుతే మీకు ఇట్లా రోజు టిప్స్ వస్తాయి అన్నట్టుగా కాల్ టు యాక్షన్ కూడా ఉండాలా. ఓకే,
ఇప్పుడు ఇది షెడ్యూల్ అని పెట్టుకున్నా. పబ్లిష్ చేస్తే డైరెక్ట్గా పబ్లిష్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, సెలెక్ట్ ద అకౌంట్ అని అడుగుతుంది. మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలని కొట్టేసాం, 3 సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి. పబ్లిష్ కొడితే ఇప్పుడే పబ్లిష్ అయిపోద్ది. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఎందుకు పబ్లిష్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు కదా. నేను ఇక్కడ పబ్లిష్ చేస్తే మూడిట్లో ఒకేసారి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, అదే పబ్లిష్ ఒక్కోటి లేకపోతే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పబ్లిష్ చేయాలా, ఫేస్బుక్లో పబ్లిష్ చేయాలా, యూట్యూబ్లో పబ్లిష్ చేయాలా. సో ఇవాళ ద టాప్ 3 మనకి అటెన్షన్ గ్రాబర్స్ ఆర్ దీస్ 3 ఓన్లీ. దీని తర్వాత ఏదైనా లింక్డ్ఇన్ అనుకోవచ్చు, టెలిగ్రామ్ అనుకోవచ్చు. సో ఈ 3 వరకు యూజ్ చేసుకుంటే ఫ్రీ, మీరు రూపాయి కట్టక్కర్లా. దీనికంటే ఎక్కువ మీరు అప్లోడే వీడియో ఫర్ యూట్యూబ్. ఓకే, యూట్యూబ్కి వీడియో ఉండాలి కాబట్టి అది వర్తించదు. సో ఇట్ ఈవెన్ టెల్స్ యూ వాట్స్ గోయింగ్ రైట్ ఆర్ వాట్స్ గోయింగ్ రాంగ్. టుడే చేయాలా, రేపు చేయాలా, సండే చేయాలా అనేది చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say సండే ఎన్నింటికి, ఐ ఆల్వేస్ పోస్టింగ్ యాజ్ 11:11 విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో షెడ్యూల్ ఈ టైంకి షెడ్యూల్ అయిపోయింది. ఆర్ ఇప్పుడు సార్ అది మాకెలా తెలుసుద్ది అనుకుంటే, ఇదిగోండి ఎంజాయ్ ఫ్రీ షెడ్యూలింగ్ విత్ పబ్లిక్ ఫర్ అవర్. సో 14-day ట్రయల్ ఫ్రీ అండ్ 3 అకౌంట్స్కి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 3 అకౌంట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కూడా పెద్ద కాస్ట్లీ కాదు. 2000 రూపీస్ పర్ మంత్కి యూ క్యాన్ హ్యావ్ అప్ టు 4 to 6 అకౌంట్స్ అనమాట. సో ఇట్స్ అన్ వెరీ గుడ్ టూల్ ఫర్ సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్. మనం జనరల్గా ఒక ఎంప్లాయీని పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా 15,000 to 20,000 అవుద్ది. బట్ దాంట్లో కూడా ఆటోమేషన్ ఉండదు. దీంట్లో అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఏ టైంకి ఆ టైం మొత్తం నెలంతది పెట్టేసుకోవచ్చు. 10 days పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, 30 పోస్ట్. ప్రో అకౌంట్కి వెళ్తే డిఫరెంట్ ప్రైజింగ్స్ ఉంటాయి. అది మీరు public.comకి వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చైతన్య గారు చెప్పారు కదా వీడియోది, దానికి నేను చూపిస్తా. దీనికి మనకు రావాల్సింది క్యాలెండర్. క్యాలెండర్కి వెళ్ళినాక బల్క్ ఆప్షన్స్, అప్లోడ్ మీడియా, సో ఇక్కడ మనం చేసింది కాకుండా, ఓకే లెట్ us see ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందా లేదా. కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇంకా డౌన్లోడ్ అవ్వలేదు, కంప్లీట్ అది. జస్ట్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మనం ట్రై చేస్తా. లెట్ us డౌన్లోడ్ ఆల్ పేజెస్ కాకుండా నేను ఒక 5 చేసి చూపిస్తాను.
It will take 2 minutes of time. So wait with me. Friends, this is taking time. So నేను వేరే రకంగా మీకు చూపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ షెడ్యూల్లో బల్క్ ఆప్షన్స్లో లెట్ us say these 3 పోస్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా. ఈ 3 ఓపెన్ చేశా. ఈ 3 ఓపెన్ అయిపోయినాయి. మూడిట్లో మనకి ఏమైనా రాయాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్ బిఎన్సి ఆర్ యూ కెన్ టేక్ టుడే జూమ్ మీటింగ్ టాపిక్ ఓన్లీ. So we'll put in this here. Submit. Okay. So మనం ఏ డేట్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇస్ 18th April 11/11 సేవ్. ఇదేమో షెడ్యూల్ 19th April 11/11. ఓకే. అండ్ షెడ్యూల్ 20th April 11/11. ఇది సేవ్ చేసుకుని సబ్మిట్ కొట్టేశా. సో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఓకే ఆ టైంకే వేరే పోస్ట్ ఉంది కాబట్టి అది అవ్వదు అని చెప్తుంది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ షెడ్యూల్ అగైన్. $11:15 చేద్దాం షెడ్యూల్. సో ఇట్ ఈస్ డన్. సో మీరు ఇక్కడ 17th April తర్వాత చూస్తే ఎయిటీన్త్ ఏప్రిల్న 19th April 20th April ఆల్రెడీ పోస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ అన్నట్టుగా కనపడుతుంది. సో దిస్ వే యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ 1 month's కంటెంట్. అండ్ యాజ్ ద టైమ్ ఈ షార్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ స్మాల్ మీటింగ్. ఇదే మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్ 2 hours వెబినార్ లాగా పెట్టుకొని
we can do step by step with all people online anamata, or offline lo kuda cheyalanunte we can have an offline meeting to do it step by step with all interested members. So this was about today's automated posting. For this, a quick recap is we need ChatGPT or Gemini for content creation. Dan tarvata we need Canva for this poster designing or video designing, what we have done. And dan tarvata we need Publer. So this way we have been doing it for BNC and we have got fantastic results. So today, to be consistent in online, these are the tools which we require for consistency, and consistency is the key to success. Thank you for giving this opportunity, friends. So thank you very much for a wonderful session. ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకున్నా కూడా ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వుడ్ బి కన్సిస్టెన్సీ, యాజ్ యూ సెడ్, అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ చెక్ పాయింట్ అగైన్ వెదర్ ద పర్సన్ హ్యాడ్ డన్ ఆర్ నాట్, విచ్ బికమ్స్ అన్ అడిషనల్ టాస్క్ ఫర్ అవర్ చెక్ లిస్ట్ అగైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఈ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయితే ఏంటంటే, even we can entrust the same activity to a social media person also and get the things done, or rather hire up a person who does on a work packet basis. లేదు మనకు పాసిబిలిటీ ఉన్న టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే మనమే ఒకసారి కూర్చొని ఒక 1 hour టైం స్పెండ్ చేసినట్లయితే for the whole of the month everything turns across automatically, and we need not even put across any checklist checkpoint also. It's a beautiful tool and beautiful training. Thank you very much, sir. దీంట్లో 2 points ఉన్నాయండి. See, I am not against any social media agencies. Here, what I want to make clear is, మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Very good. వ్యాపారంలో సేల్స్ చేసేటప్పుడు మన సేల్స్ మెన్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం? మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రినర్ సేల్స్ మెన్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు? టు ఈజ్ అప్ ద ప్రాసెస్. సేల్స్ ఎలా చేయాలనేది కూడా మన ఓనర్ ఎంటర్ప్రినర్ సేల్స్ మెన్ నేర్పిస్తాడు, ఇట్లా సేల్ చేయండి అని. టు మేక్ హిస్ Exactly. ప్రాసెస్ ఈజియర్, హీ హైడ్ సేల్స్ మెన్. అట్లానే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా ఒక ఎంటర్ప్రినర్ స్వయంగా చేసుకుంటేనే బెస్ట్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. కానీ టు సేవ్ టైమ్ హీ కెన్ పుట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా మేనేజర్. కానీ కంటెంట్ Understood. ఏమి ఇవ్వాలా, ఎలా చేయాలని ముందు సోషల్ మీడియా ఓనర్కి తెలవాలి, బిజినెస్ ఓనర్కి తెలవాలి. ఇవాళ ప్రాబ్లం ఏమైపోయిందంటే, బిజినెస్ ఓనర్కి ఏమీ తెలియదు. వీళ్ళు బ్లైండ్గా ఒక సోషల్ మీడియా మేనేజర్ని పట్టుకుంటారు, వాడు ఏది చెప్తే అది చెప్తున్నాడు, కానీ హీజ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ దేర్. సో కానీ ఇక్కడ మీరు కొంత ట్రై చేసి, జస్ట్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 1 week టువర్డ్స్ దిస్ థింగ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్. దాని తర్వాత మీరు కింద పని చేయించుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ డూ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఒక మనిషిని కింద దీనికి పెట్టుకోవటం తప్పు కాదు, కానీ మనం ఏం చేయాలో మనం అర్థం చేసుకుంటే బెటర్. దట్ వాస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ విత్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. Perfect, sir. Thank you very much, sir. So, Shiva bhai, we're done with the training part. For the next part of the meeting, I request the members to kindly turn on your cameras so that we can continue with the introduction of your business, and we can close off the meeting for the day. I request Shiva garu, Pawan garu, and Wasim Akram garu to kindly turn on your cameras. Shiva bhai, are you ready for your presentation? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్న. Good afternoon, Shiva garu. సో ఇవాళ ట్రైనింగ్ సెషన్ అయితే ఎక్సలెంట్. కొన్ని పాయింట్స్ నేను విన్నాను, అండ్ కొన్ని పాయింట్స్ ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంది, ఎందుకంటే సింగిల్ సిట్టింగ్లో అన్ని రావు. Yeah. సో హోప్ ఫర్ ద గుడ్. ఇంకొకసారి ఆఫ్లైన్లో కూడా సీరియస్గా కూర్చుని 1 hour కూర్చుంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఏదైనా ఒక రోజు కేవైఎంఎస్ మనం పిక్ చేసి ఆ రోజు ట్రైనింగ్ సెషన్ పెట్టినాం అనుకో, ఎక్కడైనా ఒక చోట బాగుంటుంది. Yeah. మాకు ఐడియా. Sure, sir. అంటే ఇప్పుడు anyway, since the meeting is being already recorded, probably we can even the video will be shared across to us in the groups. So ఆ వీడియో పెట్టుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, if you are stuck at some point, then we can again reach back to Amit ji for the further assistance. మనం నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలోవర్స్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ వీడియోస్ కూడా మంచి ఫాలోవర్స్ వస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. దట్ అది ఇంపాక్ట్ అవ్వాలంటే ఇది డైలీ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటేనే అది ఇంపాక్ట్ వస్తుంది, లేదా రావట్లా. ఎగ్జాక్ట్లీ. వెళ్తేనే ఫాలోవర్స్ పెరుగుతున్నారు, మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తే ఫాలోవర్స్ రావట్లా. అవును ట్రూ. దట్ వాజ్ వాట్ అమిత్ గారు అదే అంటోనింది. కన్సిస్టెంట్ పోస్టింగ్ జరగాలి అన్నప్పుడు ఈ షెడ్యూలర్ సిస్టమ్స్ ఫాలో అవ్వగలిగితే ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది, కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా హెడ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది, ఫాలోవర్స్ పెరుగుతారు. మొన్న ఒక పోస్ట్ చేశాను, ఆర్బీఐ కొత్త రూల్ వచ్చిందని. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే, నాకు హార్డ్లీ వ్యూస్ వస్తే 1000-2000 వస్తే ఎక్కువ. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, అమ్మో నా పోస్ట్ 1000 మంది చూసారని. బ్యూటిఫుల్. కానీ అది 3.5 lakh వ్యూస్ వచ్చింది.
వావ్ వావ్ బ్యూటిఫుల్ ఫాలోవర్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇయర్లీ 400 ఫాలోవర్స్ పెరిగారు ఓకే ఓకే ఒక వీడియో వల్ల. ఓకే అసలు అది అల్గారిథం ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం కాదు, కానీ కన్సిస్టెంట్ అంతమంది 1 వీక్ కంటిన్యూగా పెడతా ఉన్నా ఆ వీడియో హిట్ అయింది. సో అది